गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। छेल्ला लेक्चरनी अंदर आपणे चेप्टर नंबर 1 पूरुं कर्युं हतुं। आगळ आपणे वात करीए चेप्टर नंबर 2 नी आपणे शरूआत करवानी छे। चेप्टर 2 तो चेप्टर 1 नी अंदर आपणे सामान्य रीते सजीव विश्वनी सादी अने सामान्य माहिती लीधेली हती। साथे साथे वर्गीकरण केवी रीते थाय एनी अलग अलग कक्षाओ जाति प्रजाति कुल गोत्र वगैरह विषयनी वात करेली हती। बराबर। हवे अहींया आगळ थोडुंक जवानुं छे। आपणे आ चेप्टरनी अंदर थोड़ीक वधारानी अने डीपमां बधी माहितीओ जे छे आपणे लेवानी छे, एना विषे वात करीए। तो पहेलुं चेप्टर अहींया थोडुं घणुं उपयोगमां आवशे, एटले एक वखत एने रिवाइज करी लेवुं तो बीजा चेप्टरमां थोड़ी वधारे आपणे खबर पड़शे। नवा कॉन्सेप्ट साथे आखुं नवुं चेप्टर स्टार्ट आपणे करशुं। बहु सरळ एवुं चेप्टर छे। थोडुंक आपणे आकृतिओ आमां थोड़ी घणी आवशे जे आपणे दोरावशुं। बायोलॉजीमां जनरली आकृतिओ जे छे एनुं महत्व घणुं वधारे होय छे, तो एटला माटे आकृतिओनी पण प्रेक्टिस थशे आ चेप्टरमां। आ थोडुंक सहेલું चेप्टर छे। चालो शुरू करिए चेप्टर नंबर 2। तो चेप्टर 2 નું નામ છે જૈવિક વર્ગીકરણ। चेप्टर नंबर 2 जैविक वर्गीकरण। बीजू चेप्टर नाम छे जैविक वर्गीकरण। शब्द ने समझिए पहला चेप्टर ना। जैविक शब्द एटले सजीव, वर्गीकरण एटले लक्षणों ने अनुसरीने एनुं वर्गीकरण करवुं। एम जैविक नो अर्थ शुं थाय? सजीव। वर्गीकरण नो अर्थ थशे लक्षणों ने अनुसरीने अथवा लक्षणोना आधारे सजीवोने जुदा जुदा जूथमां वहेंचवा। तो अहींया आपणे वात करवानी छे सजीवना वर्गीकरणनी। एटले के एना चोक्कस लक्षणोने आधीन आपणे सजीवोने जुदा जुदा भागोमां वहेंचवा प्रयास करशुं। बराबर। जैविक एटले सजीव, वर्गीकरण एटले लक्षणोने अनुसरीने सजीवोने जुदा जुदा भागोमां वहेंचवानी क्रिया। आगळ वात करीए हवे आपणे। तो शरूआतमां वर्गीकरण जे छे, वर्गीकरण विषे आपणे जाणीए छीए के वर्गीकरण शा माटे आपणे उपयोगमां लईए छीए, तो शा माटे आपणे वर्गीकरणनो अभ्यास करीए छीए। तो प्रश्न कदाच एवो थाय के वर्गीकरण शा माटे? वर्गीकरण शा माटे? केम आपणे वर्गीकरण करीए छीए? जो वर्गीकरण न करी तो न चाले, तो के नहीं? वर्गीकरणनो उद्देश्य शुं छे? चोक्कस लक्षणों धरावता सजीवोना जूथ बनावा, जेना कारणे कोई पण सजीवना अभ्यासमां सरळता रहे। तमे कोई पण सजीवनो अभ्यास जे छे व्यवस्थित रीते करी शको वर्गीकरणथी। लक्षणोने आधीन तमे सजीवने अलग जूथमां वहेंचो छो, जेना कारणे तमने दरेक सजीवने लाक्षणिकता जे छे एनी माहिती मळे। एटले दरेक सजीवनी लाक्षणिकताओनी माहितीओ प्राप्त थाय। आवा फायदाओ माटे वर्गीकरण जे छे करवुं जरूरी छे। ओके, शरूआतना तबक्के बात करिए कि भाई ज्यारे वैज्ञानिकोने आटली बधी माहिती नहोती कि पृथ्वी पर आटला बधा सजीवो छे, बराबर, ए समये वर्गीकरण केवी रीते करवामां आवतुं हतुं। तो શરૂઆતમાં વર્ગીકરણ માટે
ઉપયોગમાં લેવાતા મુદ્દાઓ. તો શરૂઆતમાં ખોરાક, આશ્રય અને પહેરવેશ આવા મુદ્દા શરૂઆતમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા હતા. ખોરાક, આશ્રય, પહેરવેશ. કોઈ પણ સજીવ શું ખોરાક લે છે, કોઈ પણ સજીવ ક્યાં વસે છે, સજીવનો પહેરવેશ, રૂપરંગ, દેખાવ કેવો છે, આ બધાના આધારે શરૂઆતના તબક્કામાં વર્ગીકરણ કરવામાં આવતું હતું, આ સ્ટાર્ટિંગ ફેઝમાં. પણ આની અંદર જે કંઈ વર્ગીકરણ થતું હતું એમાં અમુક લિમિટેશન્સ હતી કે જેના લીધે શું થાય, આપણે સજીવના સંપૂર્ણ લક્ષણનો અભ્યાસ કરી શકતા ન હતા. બરાબર? ઓકે. એરિસ્ટોટલ નામનો વૈજ્ઞાનિક આવ્યો. એરિસ્ટોટલે સૌ પ્રથમ સજીવોને વર્ગીકૃત કરવા માટેનો પ્રયાસ કર્યો હતો. સૌ પ્રથમ સજીવોને વર્ગીકૃત કરવાનો પ્રયાસ જે છે એ એરિસ્ટોટલ નામના વૈજ્ઞાનિકે કરેલો હતો. એરિસ્ટોટલને આપણે જાણીએ છીએ ફાધર ઓફ બાયોલોજી. બરાબર? ગ્રીક તત્વચિંતક હતા. તો અહીંયા આપણે મુદ્દો લખશું, કદાચ 1 માર્કનો પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે. એરિસ્ટોટલે સજીવ સૃષ્ટિને સૌ પ્રથમ વર્ગીકૃત કરી. કેટલા ભાગોમાં વર્ગીકૃત કરી એની આપણે વાત કરીએ. તો 2 માર્કનો પ્રશ્ન અહીંયા પૂછાય, એરિસ્ટોટલનું વર્ગીકરણ જણાવો. આ 2 માર્કનો પ્રશ્ન છે. એરિસ્ટોટલે આખા સજીવ વિશ્વને 2 ભાગમાં વિભાજિત કર્યું. સજીવ વિશ્વ, આખા સજીવ વિશ્વને 2 ભાગમાં વિભાજિત કર્યું. એમાં પહેલો ભાગ હતો જેને આપણે નામ આપશું વનસ્પતિઓ, અને બીજો ભાગ હતો પ્રાણીઓ. વનસ્પતિઓની વાત કરીએ આપણે તો વનસ્પતિઓને એરિસ્ટોટલ સાહેબે 3 બીજા ભાગમાં વહેંચેલા હતા. એમાં પહેલો ભાગ છોડ, બીજો ભાગ શુપ અને ત્રીજો ભાગ વૃક્ષ. આ ખરેખર એરિસ્ટોટલ સાહેબે ઊંચાઈના આધારે પ્રકારો પાડેલા હતા. ઊંચાઈના આધારે જનરલી તમે વિચારો તો ઊંચાઈ માટેનો ક્રમ શું છે? તો વૃક્ષ જે છે એ સૌથી વધુ ઊંચાઈ ધરાવે, શુપ એની કરતાં ઓછી ઊંચાઈ ધરાવે, અને છોડ સૌથી ઓછી ઊંચાઈ ધરાવે. તો આ થઈ ગયો ઊંચાઈ માટેનો ક્રમ. તમારે આ ગુજરાત બોર્ડમાં નથી લખવાનું, પણ એક એક્સ્ટ્રા પોઈન્ટ ફોર્મમાં લખાવું છું. નેક્સ્ટ, પ્રાણીઓને 2 ભાગમાં વિભાજિત કર્યા. એમાં પહેલો વિભાગ હતો લાલ રુધિર ધરાવતા પ્રાણીઓ, અને બીજો ભાગ હતો લાલ રુધિર ન ધરાવતા પ્રાણીઓ. ચાલો, પ્રાણીને 2 ભાગમાં, વનસ્પતિને 3 ભાગમાં. 2 ભાગ કયા? લાલ રુધિર ધરાવતા પ્રાણીઓ, લાલ રુધિર ન ધરાવતા પ્રાણીઓ. લાલ રુધિર ધરાવતા પ્રાણી એટલે શું? રુધિર એટલે બ્લડ. તો જે પ્રાણીઓનું રુધિર લાલ રંગનું છે એને લાલ રુધિર ધરાવતા પ્રાણીઓના જૂથમાં મૂકવામાં આવ્યા. જે પ્રાણીઓનું રુધિર લાલ રંગનું હોય તેવા પ્રાણીઓનું જૂથ. અને લાલ રુધિર ન વાળાની વાત કરી તો જે પ્રાણીઓનું રુધિર લાલ રંગનું
ન હોય તેવા પ્રાણીઓનું જૂથ. તો ખાસ કરીને તમારે લાલ રુધિર ધરાવતા અને લાલ રુધિર ન ધરાવતા પ્રાણીઓ જે છે એ ભાગમાં બે પ્રાણીઓને વિભાજિત કર્યા. તો 2 માર્કમાં તમારો પ્રશ્ન પૂછાય. ટેક્સ્ટ બુકમાં તમને સળંગ લાઈન પણ આપ્યું છે, આપણે થોડુંક વ્યવસ્થિત સમજાઈને છૂટું પડે એટલા માટે આવી રીતે ચાર્ટ ફોર્મમાં લખાયું છે. તો એરિસ્ટોટલે ફરી એકવાર સજીવ વિશ્વને કેટલા ભાગોમાં વિભાજિત કર્યા? વનસ્પતિ અને પ્રાણી, એટલે કે 2માં. બીજા નંબર ઉપર વનસ્પતિને એરિસ્ટોટલ સાહેબે કેટલા ભાગમાં વિભાજિત કર્યા? 3 ભાગમાં. કયા કયા? છોડ, સૂપ, વૃક્ષ. પ્રાણીઓને 2 ભાગમાં વિભાજિત કર્યા. કયા કયા? લાલ રુધિર ધરાવતા પ્રાણીઓ અને લાલ રુધિર ન ધરાવતા પ્રાણીઓ. બરાબર. ચલો આગળ જઈએ હવે આપણે. ચલો તો હવે આગળ વાત કરીએ. એરિસ્ટોટલ સાહેબનું આપણે વર્ગીકરણ જોયું. 2 માર્કનો પ્રશ્ન પૂછાય, તમને કીધું. બરાબર. એટલે તમારે યાદ રાખવાનું, 2 માર્કનો પ્રશ્ન પૂછાશે. ચાલો આગળ વાત કરીએ હવે આપણે. પછી બીજા વૈજ્ઞાનિક આવ્યા જેમનું નામ હતું લિનિયસ. આપણે એમને ઓળખીએ જ છીએ. બરાબર. કેરોલસ લિનિયસ. તો લિનિયસ સાહેબે દ્વિસૃષ્ટિ વર્ગીકરણ પદ્ધતિ આપી. એટલે આવી રીતે પ્રશ્ન પૂછાય કે દ્વિસૃષ્ટિ વર્ગીકરણ પદ્ધતિ કોને આપી? દ્વિસૃષ્ટિ વર્ગીકરણ પદ્ધતિ આ લિનિયસ નામના વૈજ્ઞાનિકે આપી હતી. કોને આપી હતી? લિનિયસ નામના. 1 માર્કનો પ્રશ્ન અહીંયાથી પૂછાય કે દ્વિસૃષ્ટિ વર્ગીકરણ પદ્ધતિ આપનાર વૈજ્ઞાનિક કોણ હતા? લિનિયસ. તો લિનિયસ સાહેબે આખી સજીવ સૃષ્ટિને 2 ભાગમાં વિભાજિત કરી. એમાં પહેલો ભાગ હતો વનસ્પતિ સૃષ્ટિ, બીજો હતો પ્રાણી સૃષ્ટિ. બરાબર. તો દ્વિસૃષ્ટિ વર્ગીકરણ પ્રમાણે પહેલા નંબર ઉપર હતી વનસ્પતિ સૃષ્ટિ અને બીજા નંબર ઉપર હતી પ્રાણી સૃષ્ટિ. પ્લાન્ટ કિંગડમ એન્ડ એનિમલ કિંગડમ. બરાબર. બીજું કે અહીંયા વનસ્પતિ સૃષ્ટિની અંદર મોટા ભાગે વનસ્પતિઓનો અભ્યાસ અથવા વનસ્પતિઓનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો હતો. વનસ્પતિ સૃષ્ટિ જે છે એમાં બધી જ વનસ્પતિઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો
હતો, જ્યારે પ્રાણી સૃષ્ટિમાં બધા જ પ્રાણીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. તો વનસ્પતિ સૃષ્ટિ અને પ્રાણી સૃષ્ટિ જે છે આવી રીતે લિનિયસ દ્વારા બે ભાગમાં વિભાજિત કરવામાં આવેલી હતી દ્વિસૃષ્ટિ વર્ગીકરણ પદ્ધતિ દ્વારા. પ્રશ્ન એવો પૂછાય કે દ્વિસૃષ્ટિ વર્ગીકરણ પદ્ધતિ કેમ ચાલી નહીં અથવા તો કેમ નિષ્ફળ ગઈ અથવા તો એની શું ખામીઓ હતી? તો આપણે એ સમજીએ કે દ્વિસૃષ્ટિ વર્ગીકરણ પદ્ધતિની ખામીઓ શું હતી. દ્વિસૃષ્ટિ વર્ગીકરણ પદ્ધતિની ખામીઓ. તો સૌથી પહેલાં લિનિયસ સાહેબે આદિકોષ કેન્દ્રી સજીવ અને સુકોષ કેન્દ્રી સજીવ વિશેની માહિતી આ સૃષ્ટિના વર્ગીકરણમાં આપી શક્યા નહીં. આદિકોષ કેન્દ્રી અને સુકોષ કેન્દ્રી સજીવોની માહિતી આપી શક્યા નહીં. આ પહેલો મુદ્દો હતો. બીજા નંબર ઉપર સાથે સાથે એક કોષી સજીવ અને બહુકોષી સજીવ વિશેની માહિતી પણ આપી શક્યા નહીં. અને છેલ્લે પ્રકાશ સંશ્લેષી અને અપ્રકાશ સંશ્લેષી સજીવો વિશે પણ માહિતી આપી શક્યા નહીં. લિમિટેશન હતી આ ત્રણ ખામીઓ. પહેલો શબ્દ છે આદિકોષ કેન્દ્રી સજીવ અને સુકોષ કેન્દ્રી સજીવો વિશેની માહિતી આપી શક્યા નહીં. તો બે શબ્દને સમજી લઈએ આપણે પહેલાં. ચલો, કયા બે શબ્દ છે? તો શબ્દ છે આદિકોષ કેન્દ્રી સજીવો અને સુકોષ કેન્દ્રી સજીવો. તમે આગળના ધોરણમાં ક્યાંક ને ક્યાંક કોષ નામનું ચેપ્ટર ભણ્યા છો. કોષ કે આવી રીતે કોઈ પણ એક કોષ હોય, બરાબર? એ કોષની અંદર એક કોષ કેન્દ્ર હોય. આ શું છે? કોઈ કોષ છે. કોષની અંદર શું છે? કોઈ એક કોષ કેન્દ્ર છે. કોષ કેન્દ્રની ફરતેની બાજુએ કોષ કેન્દ્ર પટલ નામની રચના આવેલી હોય છે. આ કોષ કેન્દ્ર જે છે એની ફરતેની બાજુએ કોષ કેન્દ્ર પટલ નામની રચના આવેલ હોય છે. આદિકોષ કેન્દ્રી સજીવો જે છે એ આદિકોષ કેન્દ્રી સજીવો આવા કોષ કેન્દ્ર પટલ નામની રચના ધરાવે નહીં. એટલે અહીંયા લખી કોષ કેન્દ્ર પટલની ગેરહાજરી જોવા મળે છે. જ્યારે સુકોષ કેન્દ્રી સજીવોમાં શું થાય? કોષ કેન્દ્ર પટલ જે છે એ હાજર જોવા મળે. ડીપમાં તમે ચેપ્ટર 8માં ભણશો, પણ અત્યારે ખાલી આટલું યાદ રાખવાનું છે. આની માહિતી આપણે લિનિયસ આપી શક્યા નહીં. બીજો શબ્દ હતો એક કોષી સજીવો અને બહુકોષી સજીવ. એક કોષી સજીવ એટલે એવા સજીવ કે જેનો દેહ માત્ર એક જ કોષનું બનેલું હોય. જે સજીવનું દેહ એટલે કે શરીર માત્ર એક જ કોષનું બનેલું હોય તેવા
સજીવને શું કહેશું આપણે? એક કોષી સજીવ કહેશું. અને જે સજીવનું શરીર ઘણા બધા કોષોનું બનેલું હોય તો તેને આપણે શું કહેશું? બહુકોષી સજીવ. તો આવા શબ્દો જે છે એ લીનિયર સમજાવી શક્યા નહીં. છેલ્લા બે શબ્દ રહી ગયા, પ્રકાશ સંશ્લેષી અને અપ્રકાશ સંશ્લેષી. અને આપણે અહીંયા દેખાડી દઈએ. પહેલો શબ્દ પ્રકાશ સંશ્લેષી જોઈ લઈએ, અને બીજો શબ્દ અપ્રકાશ સંશ્લેષી જોઈ લઈએ. આગળના ધોરણમાં 10મા ધોરણમાં તમે ક્યાંક ભણ્યા હશો પ્રકાશ સંશ્લેષણ. પ્રકાશ સંશ્લેષણ એક એવી પ્રક્રિયા છે જેના દ્વારા વનસ્પતિ પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવે છે. બરાબર? તો જે વનસ્પતિઓ પ્રકાશ સંશ્લેષણ કરી શકે છે અથવા જે સજીવો પ્રકાશ સંશ્લેષણ કરી શકે છે એને પ્રકાશ સંશ્લેષી સજીવો કહેવાય. પ્રકાશ સંશ્લેષણ કરી શકતા સજીવોને પ્રકાશ સંશ્લેષી સજીવો કહે છે. જ્યારે જે સજીવો હવે પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા નથી કરી શકતા એમને અપ્રકાશ સંશ્લેષી સજીવો કહેવાય. પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા ન કરી શકતા સજીવોને અપ્રકાશ સંશ્લેષી સજીવો કહે છે. તો અહીંયાથી પ્રશ્નો કેવી રીતે પૂછાય? સૌથી પહેલાં તો આવી રીતે પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે કે દ્વિસૃષ્ટિ વર્ગીકરણ પદ્ધતિ કોને આપી? તો જવાબ આપણો આવશે લિનિયસ. બરાબર? બીજા નંબરમાં તમને એવું પૂછી શકે કે દ્વિસૃષ્ટિ વર્ગીકરણ પદ્ધતિની ખામીઓ જણાવો. આ પ્રશ્ન જે છે એ તમને 2 ગુણની અંદર પૂછાઈ શકે, 2 માર્કમાં. બરાબર? ચાલો, આ બધી વ્યાખ્યાઓ છે ખાસ યાદ રાખવાની છે, કેમ કે આના પછી આ બધી વ્યાખ્યાઓ એટલા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કેમ કે આપણે ડાયરેક્ટ એક 5 સૃષ્ટિ વર્ગીકરણ પદ્ધતિ નામનું મોટું કોષ્ટક જોશું. એ કોષ્ટકને જો તમારે સમજવું હોય તો આ બધું જે છે આવડવું જરૂરી છે. જો આ બધું આવડે તો કોષ્ટક સમજાય. બરાબર? અધરવાઇઝ ના સમજાય. ચલો આગળ વાત કરીએ. ચલો હવે હવે બીજી એક વાત કે અત્યારનું જે જરૂરિયાત છે, અત્યારે જે કંઈ વર્ગીકરણ આપણે ભણીશું, લેટેસ્ટ વર્ગીકરણ, આધુનિક વર્ગીકરણ, તો આધુનિક વર્ગીકરણ કરવા માટે જે મુજબ હમણાં આપણે વાત કરી હતી કે ભાઈ પૌરાણિક એટલે કે જે જૂનું વર્ગીકરણ થતું હતું તો એમાં આપણે 3 મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખતા હતા: ખોરાક, આવાસ એટલે કે રહેઠાણ, અને પહેરવેશ, બાહ્ય દેખાવ. હવે અત્યારના જે સમયની આપણે વાત કરીએ છીએ લેટેસ્ટ, તો અત્યારના સમયમાં જે કંઈ વર્ગીકરણ થાય છે એ વર્ગીકરણ કોના આધારે અથવા કયા કયા મુદ્દાઓના આધારે શક્ય બને છે આપણે એની વાત કરવાની છે. બરાબર? ઓકે, ચાલો.
તો આગળ વાત કરીએ આધુનિક વર્ગીકરણ માટે ધ્યાનમાં લેવામાં આવતા મુદ્દાઓ। આધુનિક વર્ગીકરણ માટે ધ્યાનમાં લેવામાં આવતા મુદ્દાઓ। 2 માર્કનો પ્રશ્ન બની શકે કે અત્યારે અથવા તો આધુનિક વર્ગીકરણ માટે કયા મુદ્દાઓ જે છે એ ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે। તો વાત કરીએ કયા કયા મુદ્દાઓ જે છે ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે, એક લિસ્ટ બનાવવાનું છે આપણે। તો સૌથી પહેલાં સંપૂર્ણ બાહ્યાકાર વિદ્યા, અહીં આપણે લખી બાહ્યાકાર વિદ્યા। બીજા નંબર ઉપર આવે કોષ રચના, એટલે કોષની રચના કેવી છે, કોષ દિવાલની પ્રકૃતિ। આગળ પોષણનો પ્રકાર, નેક્સ્ટ નૈસર્ગિક નિવાસ સ્થાન, નૈસર્ગિક નિવાસ સ્થાન। આગળ પ્રજનનની પદ્ધતિઓ, પ્રજનનની પદ્ધતિઓ અને ઉદવિકાસીય સંબંધો। ધ્યાનથી જો આ મુદ્દાઓ તમને પૂછાય 2 માર્કમાં, તો તમારે માત્ર મુદ્દાઓનું વર્ણન કરવાનું આવે। આ બધા મુદ્દાઓ જે છે એ તમારે લખવાના આવે ઇન શોર્ટમાં, બરાબર? ઓકે, પહેલાં આપણે આ મુદ્દાઓને સમજીએ। તમને 2 માર્કમાં પ્રશ્ન પૂછે તમારે ખાલી આ મુદ્દાઓના પોઈન્ટર લખવાના છે, બીજું કંઈ લખવાનું નથી। પણ આને થોડુંક ડીપમાં સમજાવું છું કે શું કહેવા માગે છે। સૌથી પહેલો શબ્દ જે છે જ્યારે આપણે સમજતા હોઈએ, બાહ્યાકાર વિદ્યા શબ્દ આપ્યો છે। બાહ્યાકાર વિદ્યાનો અર્થ એવો થાય કે કોઈ પણ સજીવના બાહ્ય લક્ષણોના આધારે એનો અભ્યાસ કરવો। કોઈ વનસ્પતિને તમે જુઓ છો, બહારથી આમ જુઓ છો, બરાબર? તો એની પર પાંદડા છે, ડાળીઓ છે, ફળ છે, ફૂલ છે, તો કહેવાનો અર્થ શું થયો કે તમે એના બાહ્ય લક્ષણોનો અભ્યાસ કર્યો છે। બહારથી તમે જે જોયું એ તમે વર્ણન કર્યું છે, તો એને કહેવાય બાહ્યાકાર વિદ્યા, બરાબર? કોઈ સજીવને તમે બહારથી જુઓ છો, ઉદાહરણ તરીકે તમે કોઈ કૂતરાને જુઓ છો, બરાબર? તો 4 પગ છે, પૂંછડી છે, મોઢું છે, 2 આંખો છે, 2 કાન છે, તો આ એક અભ્યાસ જે છે એ શું છે? બાહ્યાકાર અભ્યાસ છે। તો બાહ્યાકાર અભ્યાસ સાથે સંકળાયેલી વિદ્યા એટલે બાહ્યાકાર વિદ્યા કહેવાય। બાહ્યાકાર વિદ્યા જે છે એની વ્યાખ્યા એવી થાય કે બાહ્ય લક્ષણોનો અભ્યાસ થાય। સજીવના બાહ્ય લક્ષણોનો અભ્યાસ કરવામાં આવે। બાહ્ય લક્ષણો એટલે બહારથી જોતા જે કંઈ તમને દેખાય, બરાબર? બહારથી અભ્યાસ કરતા। બીજા નંબર ઉપર છે કોષ રચના। કોષ રચના એટલે શું કે કોષ શેનો બનેલો છે અથવા કોષની રચના કેવી છે। એક કોષીય રચના છે, બહુકોષીય રચના છે, અંદર સરળ રચના છે, જટિલ રચના છે। એટલે આની અંદર હમણાં આપણે 2 શબ્દ ભણ્યા હતા, આદિકોષ કેન્દ્રી અને સુકોષ કેન્દ્રી, એ 2 આની અંદર આવશે। એટલે આની અંદર 2 પ્રકારના ઘટકો બનશે। એમાં પહેલું આદિકોષ કેન્દ્રી ઘટક અને બીજું સુકોષ કેન્દ્રી ઘટક। આદિકોષ કેન્દ્રી અને સુકોષ કેન્દ્રી। આદિકોષ કેન્દ્રી જે છે ને એ પૃથ્વી પર જ્યારે સજીવનો ઉદ્ભવ થયો ને એ સમયે પહેલાં આવેલા સજીવો છે। એટલે આદિકોષ કેન્દ્રી સજીવોને અંગ્રેજીમાં પ્રોકેરિયોટિક તરીકે ઓળખવામાં આવે અને આને યુકેરિયોટિક તરીકે ઓળખવામાં આવે। આ શબ્દ પ્રો તમે જે જુઓ છો ને, પ્રો, હા, એ પ્રોનો અર્થ થાય ઓલ્ડ, એટલે કે જૂનું। એટલે સૌથી જૂના સજીવો કયા છે?
આદિકોષ કેન્દ્રીય સજીવો છે, બરાબર। પૃથ્વીનો જ્યારે ઉદ્ભવ થયો ને એ સમયે આદિકોષ કેન્દ્રીય સજીવોનું સર્જન થયેલું। નેક્સ્ટ, કોષ દિવાલની પ્રકૃતિ, એટલે કે કોષ દિવાલ જે છે એ શેની બનેલી છે? કોષ દિવાલનો બંધારણીય ઘટક કયો છે? કોષ દિવાલનો બંધારણીય ઘટક શું છે એની વાત કરીએ, બરાબર। હમણાં આપણે જોશું કોષ દિવાલ અલગ અલગ ઘટકોની બનેલી હોય તો એના આધારે પણ સજીવોને વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે। પોષણનો પ્રકાર એટલે ખોરાક કેવી રીતે મેળવે છે, એટલે ખોરાક મેળવવાની પદ્ધતિઓનો અભ્યાસ અહીંયા કરવામાં આવે, એટલે કે પ્રકાશ સંશ્લેષણ દ્વારા પ્રક્રિયા કરે છે કે પ્રકાશ સંશ્લેષણ વગર પ્રક્રિયા કરે છે। નેક્સ્ટ, નૈસર્ગિક નિવાસસ્થાન, કુદરતમાં એ ક્યાં જોવા મળે છે? તો કુદરતમાં ક્યાં રહે છે? જંગલમાં વસે છે, પાણીમાં વસે છે, જમીનમાં વસે છે, રણમાં વસે છે, પહાડોમાં વસે છે, બરાબર, ગુફામાં વસે છે, તો એના કુદરતી નિવાસસ્થાન ત્યાં કહેવાય, બરાબર। આગળ, પ્રજનનની પદ્ધતિઓ, પ્રજનન આપણે ભણી ગયા છીએ ચેપ્ટર 1માં, બરાબર, કે ભાઈ પુખ્ત અવસ્થાએ કોઈ પણ સજીવ પોતાના જેવા નવા સજીવના નિર્માણ માટે જે કંઈ જૈવિક પ્રક્રિયા કરે છે એને આપણે પ્રજનન કહીશું। તો પ્રજનનની પદ્ધતિઓ કઈ છે, એટલે કે કઈ પદ્ધતિ દ્વારા એ પ્રજનન કરે છે? કઈ પદ્ધતિઓ દ્વારા સજીવ પ્રજનન કરે છે? મોટાભાગે પ્રજનન પદ્ધતિઓ આપણે બે પ્રકારની ભણી ગયા છે, તમને યાદ હોય તો એ વખતે જ આપણે સમજાવેલું હતું કે જે પ્રજનન પદ્ધતિઓ છે એ પ્રજનન પદ્ધતિઓ બે પ્રકારની છે। એમાં પહેલા નંબર ઉપર અલિંગી પ્રજનન પદ્ધતિ અને બીજા નંબર ઉપર લિંગી પ્રજનન પદ્ધતિ। આગળ, ઉદ્વિકાસીય સંબંધો, ઉદ્વિકાસ, ઇવોલ્યુશન, 12 સાયન્સમાં એક આપણે ચેપ્ટર ભણશું, આખે આખું આનું જ ચેપ્ટર છે, ઉદ્વિકાસ, ઇવોલ્યુશન। ઉદ્વિકાસ શું છે? ઉદ્વિકાસ સજીવોની પૃથ્વી ઉપર ઉત્પત્તિનું જ્ઞાન આપે છે। કે સજીવો જે છે પૃથ્વી ઉપર કેવી રીતે આવ્યા, કેવી રીતે અસ્તિત્વમાં આવ્યા, બરાબર, એ બધું જ્ઞાન કોણ આપશે? ઉદ્વિકાસ, ઇવોલ્યુશન આપશે। અત્યારે આપણે સૌથી પહેલાં દ્વિસૃષ્ટિ વર્ગીકરણ પદ્ધતિ જોઈ હતી જે લિનિયસે આપેલી હતી। આટલી વર્ગીકરણ પદ્ધતિઓ આપણે જોવાની આવશે। એક આવશે દ્વિસૃષ્ટિ વર્ગીકરણ પદ્ધતિ, પછી આવશે ત્રિસૃષ્ટિ વર્ગીકરણ પદ્ધતિ, પછી આવશે 4 સૃષ્ટિ વર્ગીકરણ પદ્ધતિ અને પછી આવશે 5 સૃષ્ટિ વર્ગીકરણ પદ્ધતિ। આપણે અભ્યાસમાં એટલે કે જે એનસીઈઆરટીની વાત કરીએ છીએ એમાં દ્વિસૃષ્ટિ વર્ગીકરણ પદ્ધતિ અને 5 સૃષ્ટિ વર્ગીકરણ પદ્ધતિ વિશે ડીપમાં માહિતી આપી છે। બાકીની જે બે વર્ગીકરણ પદ્ધતિ છે એટલે કે ત્રિસૃષ્ટિ વર્ગીકરણ પદ્ધતિ અને 4 સૃષ્ટિ વર્ગીકરણ પદ્ધતિ એ તમે ડીપમાં ભણશો નીટની અંદર, બરાબર। નીટની અંદર તમારે આ બધું ડીપમાં જોવાનું આવશે। તો દ્વિસૃષ્ટિ વર્ગીકરણ પદ્ધતિ જે છે જે મુજબ આપણે વાત કરી કે લિનિયસ દ્વારા આપવામાં આવેલી હતી, કોના દ્વારા આપવામાં આવેલી હતી? લિનિયસ દ્વારા। બીજા નંબર ઉપર આપણે વાત કરીએ
તો ત્રિસૃષ્ટિ વર્ગીકરણ પદ્ધતિ જે છે એ અર્નેસ્ટ હેકલ દ્વારા આપવામાં આવેલી હતી. ચાર સૃષ્ટિ વર્ગીકરણ પદ્ધતિ જે છે આ વૈજ્ઞાનિકનું નામ છે અર્નેસ્ટ હેકલ, એ કોપલેન્ડ દ્વારા આપવામાં આવેલી હતી. કોપલેન્ડ એ વૈજ્ઞાનિકનું નામ છે. પાંચ સૃષ્ટિ વર્ગીકરણ પદ્ધતિ જે છે એ R.H. વ્હીટેકર દ્વારા આપવામાં આવેલી હતી. જે મુજબ મેં તમને વાત કરી કે આપણે અહીંયા દ્વિસૃષ્ટિ વર્ગીકરણ પદ્ધતિ અને પાંચ સૃષ્ટિ વર્ગીકરણ પદ્ધતિ બે જોવાની છે. બાકીની બે ક્યાં જોશું? આપણે નીટની અંદર જોશું. ક્લિયર? તો આપણે દ્વિસૃષ્ટિ વર્ગીકરણ પદ્ધતિ જોઈ. હવે આપણે જોશું પાંચ સૃષ્ટિ વર્ગીકરણ પદ્ધતિ. કોને આપેલી છે? R.H. વ્હીટેકર. આખું નામ છે રોબર્ટ H. વ્હીટેકર. રોબર્ટ H. વ્હીટેકર, ઇન શોર્ટમાં R.H. વ્હીટેકર. આગળ વધીએ આપણે. હવે આપણે R.H. વ્હીટેકર દ્વારા જે પાંચ સૃષ્ટિ વર્ગીકરણ પદ્ધતિ આપવામાં આવી છે એનું એક કોષ્ટક જોવાનું છે. બરાબર? સાદું સરળ કોષ્ટક જે છે R.H. વ્હીટેકર દ્વારા જે કંઈ પદ્ધતિ આપી છે એનું આપણે જોવાનું છે. તમને 5 માર્કની અંદર કોષ્ટક લખાણ સહિત પૂછી શકે, અથવા તો 3 માર્કમાં ખાલી કોષ્ટક પૂછી શકે. કોષ્ટક આવડે તો લખાણ આવડે, એટલે કોષ્ટક આપણે પ્રાયોરિટી આપશું, યાદ રાખવાની. બરાબર છે? ચાલો તો આપણે કોષ્ટક દોરી નાખીએ. સૌથી પહેલાં આપણે વાત કરીએ છીએ પાંચ સૃષ્ટિ વર્ગીકરણ પદ્ધતિની. શેની વાત કરીએ છીએ? પાંચ સૃષ્ટિ વર્ગીકરણ પદ્ધતિની. પાંચ સૃષ્ટિ વર્ગીકરણ પદ્ધતિ જે છે R.H. વ્હીટેકર દ્વારા આપવામાં આવી છે, તો આપણે એમનું નામ કાઉન્સમાં લખી નાખશું. R.H. વ્હીટેકર, રોબર્ટ H. વ્હીટેકર. R.H. વ્હીટેકરે પાંચ સૃષ્ટિ વર્ગીકરણ પદ્ધતિ આપી છે, તો એની અંદર કઈ કઈ સૃષ્ટિઓ છે એ આપણે લખવાની છે. અહીંયા આપણે એક સિક્વન્સમાં લક્ષણો જે છે એને પણ વ્યક્ત કરી નાખશું. તો પાંચ સૃષ્ટિ વર્ગીકરણ પદ્ધતિમાં સૌથી પહેલા નંબર ઉપર છે મોનેરા. અહીંયા આપણે ખાલી સૃષ્ટિઓના નામ ભણવાના છે અને એના અમુક લક્ષણો જોશું. આખા ચેપ્ટરમાં આ બધી સૃષ્ટિની જ આપણે વાત કરતા રહીશું, એટલે સૃષ્ટિઓ પૂરી, ચેપ્ટર પૂરું. બરાબર? સૌથી પહેલી સૃષ્ટિનું નામ છે મોનેરા. મોનેરા જે છે એ મોનેરામાં કોષ પ્રકાર જે છે એ કેવો હોય એ આપણે જોશું. બીજા નંબર ઉપર કોષ દિવાલ શેની બનેલી હોય એ જોશું. કોષ પ્રકાર જે છે એ આદિ કોષ કેન્દ્રી હોય, પ્રોકેરિયોટિક, એટલે શરૂઆતમાં ઉત્પન્ન થયેલા હોય. બીજા નંબર ઉપર વાત કરીએ કોષ દિવાલની, તો કોષ દિવાલ જે છે એ સેલ્યુલોઝ વગરની હોય. સેલ્યુલોઝ એક શર્કરા છે, સેલ્યુલોઝ વગરની હોય. ઇન શોર્ટમાં એ પોલીસેકેરાઇડ અને એમિનો એસિડની બનેલી હોય છે.
પોલીસેકેરાઇડ એટલે ઘણા બધા શર્કરાના અણુઓ, એમિનો એસિડ પ્રોટીનનો બંધારણીય ઘટક છે. આ બંને ભેગા થવાથી મોનેરાની કોષ દિવાલ જે છે એ બને. આગળ વાત કરીએ કોષ કેન્દ્ર પટલ. હવે જો તમને વ્યાખ્યા લખાવેલી હતી તમને યાદ જ હશે. આદિ કોષ કેન્દ્રી સજીવ હોય ને એટલે કોષ કેન્દ્ર પટલ ગેરહાજર હોય, બરાબર. એટલે અહીંયા આપણે શું લખવાનું આવશે? ગેરહાજર, બરાબર. નેક્સ્ટ દૈહિક આયોજન. તો આનું દૈહિક આયોજન જે છે એ કોષીય હોય, એટલે કે કોષોથી બનેલી રચના હોય. આપણે આગળના ચેપ્ટરમાં ભણી ગયા કોષો, પેશી, અંગો, અંગતંત્રો, બરાબર. તો અહીંયા માત્ર કોષોથી કામ ચલાવવું પડે. નેક્સ્ટ પોષણની પદ્ધતિ, એટલે કેવી રીતે પોષણ મેળવે છે. પોષણ પદ્ધતિઓ. તો પોષણ પદ્ધતિઓમાં સૌથી પહેલા નંબર ઉપર આવશે સ્વયંપોષી. સ્વયંપોષી એટલે જે સજીવ પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવીને સ્વયંપોષી કહેવાય, બરાબર. એટલે અહીંયા પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવતા સજીવોને સ્વયંપોષી કહેવાય. આના બે બીજા પ્રકાર પડે, પ્રકાશ સંશ્લેષી અને રસાયણ સંશ્લેષી. પ્રકાશ સંશ્લેષી અને રસાયણ સંશ્લેષી. પ્રકાશ સંશ્લેષી જે છે એ પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયાથી ખોરાક બનાવે, અને રસાયણ સંશ્લેષી જે છે એ કોઈ રસાયણનું નિર્માણ કરીને ખોરાક બનાવે. આ પ્રકાશ સંશ્લેષણથી ખોરાક બનાવશે, અને રસાયણ સંશ્લેષી જે છે એ રસાયણનું સર્જન કરશે અને એમાંથી ખોરાક બનાવશે. બીજા નંબર ઉપર આવે વિષમપોષી. વિષમપોષીનો અર્થ એવો થાય કે જે ખોરાક માટે બીજા ઉપર આધાર રાખે. વિષમપોષી પોષણ માટે બીજા સજીવ ઉપર આધાર રાખે. પોષણ માટે બીજા સજીવ ઉપર આધાર રાખે. આના બે ઉદાહરણ છે, એક મૃતોપજીવી છે અને એક પરોપજીવી છે. મૃતોપજીવી અને પરોપજીવી. મૃતોપજીવી જે છે એ મૃત પદાર્થોમાંથી પોષણ મળે, મરેલા ડેડ બોડીમાંથી. એમ આનું કામ શું? મૃત પદાર્થમાંથી પોષણ મેળવે. અને પરોપજીવી અન્ય સજીવના શરીરમાં રહીને પોષણ મેળવે, બરાબર. તો આ મોનેરાની લાક્ષણિકતા. બીજા નંબર ઉપર આવશે પ્રોટિસ્ટા. પ્રોટિસ્ટા આ જ સિક્વન્સમાં જવાનું છે. કોષ પ્રકાર. તો કોષ પ્રકાર જે છે એ કોષ પ્રકાર છે સુકોષ કેન્દ્રી. સુકોષ કેન્દ્રી કોષ દિવાલ જે છે, હવે અમુકમાં પ્રોટિસ્ટામાં હાજર છે, બરાબર, અમુકમાં ગેરહાજર છે. એટલે આપણે એવું લખશું કેટલાકમાં હાજર. કેટલાકમાં હાજર. ત્રીજા નંબર પર કોષ કેન્દ્ર પટલ. હવે જો સુકોષ કેન્દ્રી છે એટલે એમાં હોય તે, બરાબર. એટલે કોષ કેન્દ્ર પટલ જે છે એ હાજર બનશે. સુકોષ કેન્દ્રી કોષ હોવાથી કેવું બનશે? હાજર બનશે. દૈહિક આયોજન જે છે એ કોષીય છે. દૈહિક આયોજન અને પોષણની પદ્ધતિઓ બંનેને આપણે કમ્બાઈનમાં ચલાવીએ. દૈહિક આયોજન કોષીય છે, પોષણની પદ્ધતિ જે છે સ્વયંપોષી અને વિષમપોષી બે. સ્વયંપોષી વ્યાખ્યા હવે લખવાની જરૂર નથી, અને વિષમપોષી એની પણ વ્યાખ્યા લખવાની કોઈ જરૂર નથી.
દૈહિક આયોજન એક કોષીય છે, સ્વયંપોષીમાં પોતે પ્રકાશ સંશ્લેષી છે, એટલે પ્રકાશ સંશ્લેષણથી ખોરાક બનાવશે, બરાબર. વિષમપોષીમાં અન્ય સજીવના સંપર્કમાં રહે છે. ચલો ફૂગની વાત કરીએ તો ફૂગ જે છે, ફૂગમાં સૌથી પહેલાં કોષ પ્રકાર જે છે એ જોઈએ, પછી કોષ દિવાલ જોઈએ, પછી કોષ કેન્દ્ર પટલ જોઈએ, પછી દૈહિક આયોજન જોઈએ, પછી પોષણની પદ્ધતિઓ જોઈએ. ચલો કોષ પ્રકાર સુકોષ કેન્દ્રી સજીવો છે. સુકોષ કેન્દ્રી. કોષ દિવાલ જે છે હાજર છે પણ સેલ્યુલોઝ વગરની છે, પેક્ટિનની બનેલી હોય. આગળ ભણશું આપણે. સેલ્યુલોઝ વિહીન સુકોષ કેન્દ્રી છે, એટલે કોષ કેન્દ્ર પટલ જે છે એ હાજર જ જોવા મળશે. કોષ કેન્દ્ર પટલ હાજર. દૈહિક આયોજન જે છે બહુલકીય પેશી અથવા તો બહુકોષીય અથવા શિથિલ પેશી સ્વરૂપે હોય છે. બહુકોષીય અથવા તો શિથિલ પેશી સ્વરૂપે. બહુકોષીય અથવા શિથિલ પેશી. બહુકોષીય એટલે ઘણા બધા કોષો ધરાવે. શિથિલ પેશી એટલે ગીચોગીચ ગોઠવાયેલી પેશીઓથી બને, બરાબર. પોષણની પદ્ધતિ જે છે મોટાભાગે વિષમપોષી જોવા મળશે, બરાબર છે. મૃતોપજીવી અને પરોપજીવી. વિષમપોષી એમાં પેલી આવે મૃતોપજીવી અને બીજી આવે પરોપજીવી. જનરલી આ તો બે આપણે આમાં લખાઈ દીધા છે, એટલે કોઈ પ્રશ્ન નથી. આગળ વનસ્પતિની વાત કરીએ. ચોથી સૃષ્ટિ કઈ આવશે? વનસ્પતિ સૃષ્ટિ આવશે. વનસ્પતિ સૃષ્ટિની અંદર સૌથી પહેલાં આપણે વાત કરીએ કોષ પ્રકાર વિશે, પછી આપણે વાત કરીએ કોષ દિવાલ વિશે, પછી આપણે વાત કરીએ કોષ કેન્દ્ર પટલ વિશે, પછી આપણે વાત કરીએ દૈહિક આયોજન વિશે, પછી આપણે વાત કરીએ પોષણની પદ્ધતિ વિશે. ચાલો કોષ પ્રકાર સુકોષ કેન્દ્રી આવશે. સુકોષ કેન્દ્રી. કોષ દિવાલ જે છે હાજર છે અને સેલ્યુલોઝની બનેલી છે. સુકોષ કેન્દ્રી હોય એટલે કોષ કેન્દ્ર પટલ હાજર હોય. આયોજન કાં તો પેશીઓથી થાય અથવા તો પેશી ભેગી મળીને અંગ બનાવે. પોષણ પ્રકાર જે છે એમાં સ્વયંપોષી આવશે. સ્વયંપોષી. સ્વયંપોષીમાં શું આવશે? પ્રકાશ સંશ્લેષી. ચલો આગળ પ્રાણી સૃષ્ટિની વાત કરીએ તો છેલ્લો પોઈન્ટ પ્રાણી સૃષ્ટિ. એમાં આ જ મુદ્દા આપણે લખવાના છે. પહેલાં કોષ પ્રકાર જોઈએ, પછી કોષ દિવાલ જોઈએ, પછી કોષ કેન્દ્ર પટલ જોઈએ, પછી દૈહિક આયોજન જોઈએ અને છેલ્લે પોષણ પદ્ધતિઓ જોઈએ. ચલો સુકોષ કેન્દ્રી છે, બરાબર છે. સૌથી પહેલાં કોષ પ્રકાર કેવો આવશે? સુકોષ કેન્દ્રી. એટલે આપણે લખી નાખી સુકોષ કેન્દ્રી. કોષ દિવાલ જે છે ગેરહાજર આવેલી હોતી નથી. સુકોષ કેન્દ્રી છે એટલે કોષ કેન્દ્ર પટલ હાજર. દૈહિક આયોજન કાં તો પેશીઓથી બનેલું હોય, કાં તો અંગથી બને, કાં તો આગળ વધીને અંગતંત્ર બનાવે. મોટાભાગના પ્રાણીઓ બધા જે છે ને એ વિષમપોષીઓ છે. વિષમપોષીઓ છે. એમાં હોલોઝોઇક એટલે કે પ્રાણી સમ અથવા તો મૃતોપજીવી સમ છે. વિષમપોષી
તો એમાં હોલોઝોઇક પ્રાણીસમ, બરાબર, અને મૃતોપજીવી. હોલોઝોઇક અમીબાનું નામ તમે સાંભળેલું છે, ખોરાકને ખોટા પગો ફેલાવીને ગળી નાખે, હોલોઝોઇક. માણસ જે છે આપણું પાચન તંત્ર સંપૂર્ણ, ખોરાક આપણે લઈ છીએ, ચાવી છીએ, પાચન કરી નાખીએ છીએ, આખી પ્રોસેસ સિક્વન્સમાં કંઈ તો એ હોલોઝોઇક પાચન કહેવાય. બધી પ્રક્રિયા થાય છે, એને હોલોઝોઇક કહેવાય. પ્રાણીસમ પાચન એટલે કે કોઈ પ્રાણીને ખાવામાં આવે. મૃતોપજીવી એટલે મૃત અથવા તો સડતા પદાર્થો જે છે એને ખાવામાં આવે, બરાબર. તો 5 સૃષ્ટિ વર્ગીકરણ પદ્ધતિનું આ કોષ્ટક 5 સૃષ્ટિ અહીંયા તમારી સામે છે. આની સાથે આપણે લેક્ચર પૂરો કરીએ છીએ. 12 વાગે નવા લેક્ચરમાં મળી.